अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ शब्द नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 16 सूरत अत-तहा की आयत नंबर 125 ता 135 तक की तिलावत, तर्जुमा और तफसीर पढ़ने की शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा। क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुन्सा। वकज़ालिक नजज़ी मन असरफ वलम युमिन बिआयाति रब्बिह वलअज़ाबुल आखिरति अशद्दु व अबका। फलम यहदी लहुम कम अहलकना कबलहुम मिनल कुरून यमशून फी मसाकिनिहिम इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिउलिन नुहा। लौला कलिमतुन सबकत मिर रब्बिका लकान लिज़ामा व अजलुम मुसम्मा। फस्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइश शम्सी व क़ब्ला गुरूबिहा मिन आनाइल लैली फसब्बिह व अतराफन नहारी लअल्लका तर्दा। वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फीही व रिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबका। वहमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुकुका वल आकिबतु लित्तक़वा। वक़ालू लौला यअतीना बिआयतिन मिर रब्बिह अवलम तहतिहिम बय्यिनतु मा फिस्सुहुफिल ऊला अवलम तहतिहिम बय्यिनतु मा फिस्सुहुफिल ऊला वलौ अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिम मिन क़ब्लिही लक़ालू
لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: کہے گا اے رب میرے، مجھے تو نے کیوں اندھا اٹھایا، میں تو انکھیارا بینا تھا۔ فرمائے گا یوں ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، تو نے انہیں بھلا دیا، اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ لے گا، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑھے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت تر اور سب سے دیر پا ہے۔ تو کیا انہیں اس سے راہ نہ ملی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں یعنی کہ قومیں ہلاک کر دیں کہ یہ ان کے بسنے کی جگہ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو، اور اگر تمہارے رب کی ایک بات نہ گزر چکی ہوتی تو ضرور عذاب انہیں لپٹ جاتا، اور اگر نہ ہوتا ایک وعدہ ٹھہرایا ہوا تو ان کی باتوں پر صبر کرو، اور اپنے رب کو سراتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے اور رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بولو، اور دن کے کناروں پر اس امید پر کہ تم راضی ہو۔ اور اے سننے والے، اپنی آنکھیں نہ پھیلاؤ اس کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو برتنے کے لیے دی ہے، جتنی جیتی دنیا کی تازگی، کہ ہم انہیں اس کے سبب فتنہ میں ڈالیں، اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے دیر پا ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، اور خود اس پر ثابت رہو، کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، ہم تجھے روزی دیں گے، اور انجام کا بھلا پرہیزگاری کے لیے۔ اور کافر بولے یہ اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے، اور کیا انہیں اس کا بیان نہ آیا جو اگلے صحیفوں میں ہے؟ اور اگر ہم انہیں کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے رسول کے آنے سے پہلے تو ضرور کہتے اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں پر چلتے قبل اس کے کہ ذلیل و رسوا ہوتے۔ تم فرماؤ سب راہ دیکھ رہے ہیں، تو تم بھی راہ دیکھو، تو اب جان جاؤ گے کہ کون ہیں سیدھی راہ والے اور کس نے ہدایت پائی۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ آپ اس کا تفسیر اس کی تسلسل سے دنیا میں تو ان پر ایمان نہ لایا اور جہنم کی آگ میں جلا کرے گا جو رسولوں کو نہیں مانتی تھیں، یعنی قریش اپنے سفروں میں ان کے دیار پر گزرتے ہیں اور ان کی ہلاکت کے نشان دیکھتے ہیں۔ جو عبرت حاصل کریں اور سمجھیں کہ انبیاء کی تکذیب اور ان کی مخالفت کا انجام برا ہے۔ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عذاب میں تاخیر کی جائے گی دنیا ہی میں، یعنی کہ روز قیامت۔ اس سے نماز فجر مراد ہے، اس سے ظہر و عصر کی نمازیں مراد ہے جو دن کے نصف آخر میں آفتاب کے زوال و غروب کے درمیان واقع ہیں، یعنی مغرب و عشاء کی نمازیں پڑھو۔ فجر و مغرب کی نمازیں ان کی تاکیداً تکرار فرمائی گئی، اور بعض مفسرین قبل غروب سے نماز عصر اور اطراف نہار سے ظہر مراد لیتے ہیں۔ ان کی توجیہ یہ ہے کہ نماز ظہر زوال کے بعد ہے، اور اس وقت دن کے نصف اول اور نصف آخر کے اطراف ملتے ہیں۔ نصف اول کی انتہا ہے اور نصف آخر کی ابتدا۔ اللہ کے فضل و عطا اور اس کے انعام و اکرام سے تمہیں امت کے حق میں شفیع بنا کر تمہاری شفاعت قبول فرمائے اور تمہیں راضی کرے، جیسا کہ اس نے فرمایا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی اصناف و اقسام کفار یہود و نصارہ وغیرہ کو جو دنیاوی ساز و سامان دیا ہے، مومن کو چاہیے کہ اس کو
استحसान व एहजाब की नज़र से न देखे। हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नाफरमानों के तमतराक न देखो, लेकिन ये देखो कि गुनाह और मासियत की जिल्लत किस तरह उनकी गर्दनों से नमूदार है। इस तरह कि जितनी उन पर नेमत ज़्यादा हो, इतनी ही उनकी सरकशी और उनका तुग़यान बढ़े, और वो सदाए आखिरत के सदावार हों, यानी जन्नत और उसकी नेमतें, और उसका मुकल्लफ नहीं करते कि हमारी खल्क को रोज़ी दे या अपने नफ्स और अपने अहल की रोज़ी का जिम्मेदार हो, बल्कि और उन्हीं भी तो रोज़ी के गम में ना पड़ अपने दिल को अमरे आखिरत के लिए फारिग रख के जो अल्लाह के काम में होता है, अल्लाह उसकी कारसाजी करता है। यानी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनकी सेहत व नबूवत पर दलालत करे, बावजूद ये कि आयात कसीरा आ चुकी थीं और मोजज़ात का मुतवातर ज़हूर हो रहा था, फिर कुफार उन सब से अंधे बने और उन्होंने हजूर की निस्बत ये कह दिया कि आप अपने रब के पास से कोई निशानी क्यों नहीं लाते। इसके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, यानी कुरान और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत और आपकी नबूवत व बासत का जिक्र ये कैसे आज़म आयात हैं, उनके होते हुए और किसी निशानी की तलब करना और किसी निशानी की तलब करने का क्या मौका है रोज़ क़यामत। हम भी और तुम भी शान नज़ूल। मुशरिकीन ने कहा था कि हम ज़माना के हवादिस और इनकलाब का इंतज़ार करते हैं कि कब मुसलमानों पर आएँ और उनका किस्सा तमाम हो। इस पर यह आयत नाजिल हुई और बताया गया कि तुम मुसलमानों की तबाही व बर्बादी का इंतज़ार कर रहे हो और मुसलमान तुम्हारे अकूबत व अजाब का इंतज़ार कर रहे हैं जब खुदा का हुक्म आएगा और क़यामत कायम होगी। मौजूद नाज़रीन, अल्लाह ताला के फज़ल करम से आज तक की यहाँ तिलावत, तर्जुमा और तफसीर के साथ साथ 16वां पारा भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से आज इख्तिताम पज़ीर हुआ। इंशाअल्लाह कल से हम सूरतुल अंबिया और 17वां पारा स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह कुरान पाक के साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझ कर इसके अहकामात के मुताबिक, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियां दूर फरमाए, तमाम बीमार शिफा कामिला अता फरमाए और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नत फिरदौस में आला वाला मकाम अता फरमाए। आप तमाम दोस्तों से ये सज़ा रहती है कि आप ख़त्म नबूवत किस्म के इस अजीम काम के साथ जुड़ जाएँ। अल्लाह ताला आपको कुरान पाक के इस मुक़द्दस काम के साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमाए और आपसे ये सज़ा है कि आप इस यूट्यूब के चैनल को ज़रूर लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब किया करें, ख़ुद भी वीडियो पूरा देखें और इसके प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा हासिल करें। इसको खुद अपने बच्चों के साथ भी शेयर करें, अपनी फैमिली, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब और जहाँ तक आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, ज़रूर आगे शेयर करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर व बरकत अता फरमाए और मुझे और आपको इस प्रोग्राम के सदक़े अल्लाह ताला दिन क़यामत अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।